सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज दे इस खास एमरजेंसी बुलेटिन दे विच तुहानूं अज दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसांगे। पंजाब तो अज कई वड्डियां अपडेट्स ने। सब तो पहला जीरा इलाके दे विच जिहड़ा इलाका वासियां दा पक्का मोर्चा लग्या होया शराब फैक्टरी दे बाहर, उस दे नाल जुड़ी सारी जानकारी तुहानूं दिंदे हां। जीरा इलाके दी मालबरोस कंपनी दी शराब फैक्टरी दे बाहर लंघे 5 महीने तो बैठे प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन दे वल्लों जबरी हटाए जाण दीआं खबरां दरमियान इत्थे श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ कर दित्ते ने। इस तो पहला प्रदर्शनकारी लोकां दी नुमाइंदा जथेबंदी ने प्रशासनिक अधिकारियों दे नाल भी मीटिंग हुई ते इहदे विच थाणा सदर दे सारे अधिकारी मौजूद रहे ते शाम नूं मोर्चे दे 11 मैंबरी वफद नूं सीएम भगवंत मान ने भी मीटिंग दे लई सद लिया। दरअसल जीरा मोर्चे दे विच सरकार सख्त रुख अपनाउण दी अंदर खाते तैयारी दे विच लगी हुई है। प्रशासन दे वल्लों कीतीआं जा रहीआं तैयारियां इस गल दी गवाही भरदिआं ने। धरने वाली थां ते वड्डी गिणती विच पुलिस बल तैनात है। फैक्टरी दे 10 किलोमीटर दे घेरे नूं सील कर दित्ता गया। पिंड नूं जाण वाले हर राह ते पुलिस ने नाकाबंदी कर लई। सरकार दे 44 वड्डे अफसरां दी इत्थे ड्यूटी लाई गई है। फायर ब्रिगेड दे नाल-नाल एंबूलेंस ते जेसीबी मशीनां मौके ते मंगवा लईआं गईआं ने। टो करन वालीआं वैनां भी इत्थे पहुंच गईआं ने। मैडिकल टीमां नूं अलर्ट ते रखिआ गया। कहण दा भाव है कि 20 दसंबर दी सुणवाई तो पहलां अदालती हुकमां दे मुताबिक धरनाकारियों नूं इत्थों हटाउण दे लई खूब तैयारियां अंदर खाते हो चुकीआं ने ते हुण तां तस्वीरां भी सामने आ गईआं ने। इलाके दे लोक किसान जथेबंदियां समेत तकरीबन 146 दिनां यानी कि करीब 5 महीनों तो शराब दी फैक्टरी दे बाहर धरना दे रहे ने। किसानां मुताबिक फैक्टरी दे कैमिकल दे सिद्धा धरती दे विच जाण नाल इलाके दे 40 पिंड प्रभावित हुंदे ने। धरती हेठला पानी इन्ना क गंदला हो गया कि लोक भयानक बीमारियां दा शिकार हो रहे ने। कई थाईं तां जदों धरती हेठले पानी नूं कड्ढण दे लई खूह पुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ है तां उत्थों शराब निकलदी है। पुलिस और प्रशासन की पूरी कार्रवाई पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के हुक्म मुताबिक हो रही है, क्योंकि फैक्टरी के मालक ने इस धरने के नाल हो रहे नुकसान के खिलाफ पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया सी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करदिआं पंजाब सरकार नूं 20 करोड़ का जुर्माना भी लाया सी ते धरना खत्म करवाउण दे हुक्म भी चाढ़े सन। सरकार हरजाना तो सारा तार चुकी है। कंपनी नूं 20 करोड़ का हरजाना पर धरना खत्म करवाना सरकार दे वस नहीं रहा, क्योंकि इलाके दे लोग मर रहे ने ते जाना बचाउण खातर वो इत्थे बैठे ने ते जदों आम लोग जान बचाउण खातर लड़दे ने तां हाकमां नूं झुकना ही पैंदा है। इस तो पहला पंजाब सरकार दी मॉनिटरिंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दित्ती, पर हैरानी दी गल है कि इस फैक्टरी नूं क्लीन चिट दित्ती गई, जिस कारण लोकां दा रोस होर भी वध गया सी। पिंड वालियां दे नाल-नाल संघर्ष कर रहीआं जथेबंदियां दा दावा है कि रिपोर्ट ते असल सच्चाई दे विच जमीन आसमान दा फर्क है। ओह तत्थां समेत सारा कुछ सामने रख चुके ने। तस्वीरां वीडियो सब कुछ सामने आ चुकिया है ते बड़ा अहम नुकता इस सारे मसले दरमियान यह है कि फैक्टरी दा मालक पंजाब दी एक वड्डी पार्टी दे नाल संबंध रखदा है, जिहड़ी अजकल पंजाब दे विच तीसरे नंबर दी पार्टी बन के रह गई है। अते इस धरने दे दरमियान ही संघर्ष कर रहे कुछ लोगों ने 4-5 की गिणती दे विच लोगों ने जदों पिछला विधान सभा का सैशन सीगा, नवीं सरकार का पहला सैशन, उस दरमियान वो पहुंचे भी सन विधान सभा के बाहर। उन्होंने शांतमई प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी की सी। नौजवानों ने इन्हां प्रदर्शनकारियों ने शहीद भगत सिंह वर्गी दिख भी अपनाई हुई सी। मुख मंत्री नूं मिल के मंग पत्र देना चाहते सन, गंदला पानी लैके आए सन, पर उन्होंने इत्थे चंडीगढ़ दे विच विधान सभा के बाहर उतरदे सार हिरासत विच लै लिया गया सी। इस दरमियान किरती किसान यूनियन ने भी शराब फैक्टरी के बाहर धरना ला के बैठे लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने विरुद्ध सरकार नूं चेतावनी दी है कि साडी जथेबंदी इन्हां लोकां दे नाल डट के खड़ी है। जे सरकार जबर करूगी तां असीं पूरी शक्ति दे नाल इस अंदोलन दे विच कुद पवांगे। फरीदकोट दे पिंड बैबल कलां दे विच पिछले 1 साल तो चल रहे बेअदबी इंसाफ मोर्चे दा रोह होर भी भख गया है। वीरवार नूं धरनाकारी पीड़तां ने अमृतसर बठिंडा नैशनल हाईवे नूं दोवां पासिआं तो जाम कर दित्ता सी, पर देर रात मोर्चे की संगत ने गुरमता करके श्री फतेहगढ़ साहिब दे शहीदी जोड़ मेल नूं मुख रखदिआं होइआं 7 जनवरी तक हाईवे का एक पासा खोल दिता है। हालांकि मोर्चे ते पहुंचे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने भी राह खोलण की अपील की सी ते मोर्चे की अगवाई कर रहे लीडरां तो संगत तो 2 महीने का होर समां भी मंगिया सी, पर मोर्चे की संगत ने होर समां देण तो साफ इनकार कर दिता। इस दरमियान कुछ टीवी चैनलों ने भी खबरां चलाईआं कि मोर्चे ते सरकार दरमियान सहमति बन गई है, पर मोर्चे की अगवाई कर रहे नौजवान सुखराज सिंह नियामीवाला ने इन्हां खबरां दा खंडन करदिआं स्पष्ट किया कि सरकार दे नाल किसी भी प्रकार की सहमति नहीं बनी है। बेअदबी कांड तो बाद भावें पंजाब की तीजी सरकार बदल गई है, पर हाले तक पूरा
ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਤੇ 295A ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਗਏ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਉਲਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਦਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜਾਂਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਡਲੀਆ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਡਲੀਆ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1985 ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। 35 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
वकीलों का दोष है कि दिल्ली सरकार हवारा नूं जाणबुझ के तिहाड़ जेल विच कैद रख रही है, जबकि हवारा खिलाफ दिल्ली दे विच हुण कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। वकीलों मुताबिक उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाल भी मुलाकात की, पर कोई फायदा नहीं होया। इस करके उन्होंने कानूनी प्रक्रिया अपनाई है। चंडीगढ़ की अदालत ने 4 अक्तूबर नूं हवारा खिलाफ 2 केसां दे विच प्रोडक्शन वारंट जारी कीते सन। एक केस 2005 दे विच रजिस्टर्ड होए सन। अदालत मुताबिक हवारा के खिलाफ इल्जामां ते बहस शुरू होने करके हवारा दा अदालत विच मौजूद होना जरूरी है ते अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए हवारा नूं निजी तौर पर पेश होने के निर्देश दिते ने। अदालत ने जगतार सिंह हवारा की पेशी लई 17 दिसंबर की तारीख तय की है। जेल प्रशासन नूं हुक्म दिते ने कि जे दिल्ली विच हवारा के खिलाफ किसी भी केस की सुनवाई पेंडिंग नहीं है तो उसनूं चंडीगढ़ जेल दे विच लिआंदा जावे, जिस दे नाल ट्रायल आसानी नाल हो सकेगा। इस मसले दे विच जिहड़ा वीरेश शांडलिया ने पटीशन दायर की है कि हवारा नूं चंडीगढ़ ना लिआंदा जावे, उसका जवाब जगतार सिंह हवारा कमेटी ने दिता है। कानूनी पक्ष दसदियां कहा है कि उन्हां दा कोई भी लोकल स्टैंड बनता ही नहीं है, यानी कि वीरेश शांडलिया का कोई लोकल स्टैंड नहीं बनता कि जथेदार हवारा के केस दे विच कोई दरखास्त देवे। वजह यह है कि 2005 वाला जिहड़ा केस चल रहा है स्टेट वर्सिस केस है। इस तरह के केस विच सूबा सरकार तो कोई गल कर सकती है, पर तीसरी पार्टी उठ के अजिहा नहीं कर सकती। ये व्यक्ति जानबूझ के पंजाब का माहौल खराब कर रहा है। कमेटी ने शांडलिया की पटीशन की सख्त शब्दों के विच निंदा की है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने तरनतारन थाने ते होए आरपीजी हमले के मामले नूं सुलझाउण दा दावा किया है। डीजीपी ने दस्सिया कि हमला आईएसआई की शह ते होया। इस मामले दे विच 7 जणियां नूं गिरफ्तार किया गया। 6 की गिरफ्तारी वख-वख थावां तो हुई है, जबकि एक मुलजम नूं गोइंदवाल जेल तो प्रोडक्शन वारंट ते लिआंदा गया। वड्डी गल यह है कि आरपीजी अटैक नूं अंजाम देण वालियां दे विच 2 नाबालिग भी शामिल ने। पंजाब पुलिस ने दावा किया कि पूरे मामले के मास्टरमाइंड 3 लोग ने। कैनेडा विच बैठा लखबीर सिंह लंडा हरीके अते यूरोप विच बैठा सतवीर सिंह सत्ता अते गुरदेव सिंह, इन्हां तिन्नां ने ही मिलकर गोइंदवाल जेल च बैठे अजमीत सिंह नूं साजिश रचण की जिम्मेदारी सौंपी। अजमीत सिंह नूं अक्तूबर दे विच अमृतसर पुलिस ने गिरफ्तार किया सी। डीजीपी गौरव यादव ने दस्सिया कि इस पूरी प्लानिंग दे विच फड़े गए 6 मुलजम एक दूसरे नूं जाणदे भी नहीं। इन्हां नूं वख-वख कंमां लई चुनिया गया सी ते एक दूसरे नूं करके नहीं जानते सी ताकि फड़े जाण ते साजिश का पर्दाफाश ना होवे। पंजाब पुलिस ने सरहाली आरपीजी अटैक केस नूं सॉल्व कर लिया है। इस दे विच 6 गिरफ्तारियां हुई हैं ते एक टैरोरिस्ट मॉड्यूल जिहड़ा साडे गवंडी देश तो कंट्रोल हो रहा सीगा फॉरेन बेस्ड हैंडलर्स के थ्रू नूं बस्ट किया गया है। इस दे विच टोटल 6 गिरफ्तारियां हुण तक हुई हैं ते एक शख्स जिहड़ा जेल दे विच सीगा उसनूं प्रोडक्शन वारंट तो लिआंदा गया है। ਇਹ मैं दसना चाहांगा कि जिहड़ा इनिशियल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ सोवियत एरा ਦਾ 70 mm कैलिबर आरपीजी 26 ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 2 ਹੈਂਡਲਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਨੌਸ਼ੇਰਾ ਪਨਵਾ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਚੰਬਲ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਸੀਗੇ। अजमीत सिंह जिहड़ा इस मॉड्यूल का मैंबर जिहड़ा अक्तूबर के अरेस्ट होया सीगा, अमृतसर पुलिस ने अरेस्ट किया सी, वो गोइंदवाल साहब जेल तो कोआर्डिनेट कर रहा सीगा। इस इन्वेस्टिगेशन च आया कि इसका मास्टरमाइंड जिहड़े गवंडी देश की खुफिया एजेंसी के डायरैक्शनस ते लखबीर लंडा जिहड़ा टैरोरिस्ट कैनेडा दे विच बैठा वो इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड सी। एक्चुअल प्लैनिंग जिहड़ी ते एग्जीक्यूशन मोस्टली सत्ता ते गुरदेव जस्सल जिहड़े यूरोप दे विच हैगे उन्हां ने कीती है। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਈਚ ਮੋਡਿਊਲ ਮੈਂਬਰ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਟਆਊਟਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੈਡ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡੰਪ ਕਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਰਿਟਰੀਵਲ ਹੋ। इस मौके डीजीपी गौरव यादव ने यह भी दावा किया कि जिस तरह लंडा ने आरपीजी अटैक नूं अंजाम देण दे लई वख-वख मॉड्यूल दी वरतों कीती, मामले नूं सुलझाउणा सौखा नहीं सी, पर माहिरां दी टीम दे नाल तकनीक दी मदद नाल ते मौके तो मिली सीसीटीवी फुटेज ने पूरी साजिश दा पर्दाफाश कर दिता है। पुलिस ने हमले दे विच वरते गए मोटरसाइकलां नूं भी बरामद कीता है। दिसंबर नूं ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਹੈ ਮਰਹਾਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀ ਤੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਜੋਬਨ ਨੇ ਰਿਟਰੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਰ ਫਿਗਰ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
उन्होंने कंसाइनमेंट रिट्रीव करके इसनों 8 दिन अपने कोल रखा। उस तो बाद ये दोवें जिहड़े जुवेनाइल सीगे भी एक तो तरन प्रॉपर तो हैगा जुवेनाइल ते दूजे दा पिंड तलवंडी शोभा सिंह सदर पट्टी दे विच हैगा। सो इन्हां नूं सैपरेटली बोथ दी अटैकर्स डिड नॉट नो ईच अदर। इन्हां नूं सैपरेट हैंडलर्स ने सैपरेट लोकां ने लिया के इकट्ठा कीता ऑन द डे ऑफ द इंसीडेंट ते उत्थे जिहड़ा हैगा इन्हां नूं हैंडओवर किया गया। जिहड़ा सी वीडियो कॉल लंडे नाल हुई। इन्हां नूं पहले इन्हां ने जिहड़ा हैगा इंस्ट्रक्शन वीडियोज़ जिहड़े हैगे इंटरनेट ते डाउनलोड कीते सीगे ਤੇ ਲੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖੁਦ मीडिया सामने आके दावा कर रहा सी कि उसनू ना हिरासत विच लिया गया, ना ही किसी नू पता है कि वह कित्थे है, ना ही वह अमरीका दे विच है। जिस तो बाद विरोधी धिरां ने मुख मंत्री नू घेरिया भी सी। खैर पूरे मामले दे विच सच्चाई की है इस बारे तां हुण मुख मंत्री खुद ही दसणगे जिस दिन कदे इस मसले ते बयान देणगे। नहीं असीं ना जी वी आर इन टच विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि असीं थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਲੈਕਸ ਐਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 8 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਐਨੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਆਹ ਘੱਟ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਾਖ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਕੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 29% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੋਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ 'ਚ 41% ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। 1 ਸਾਲ 'ਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ PSPCL ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਨ ਦਾ ਖਾਨ ਦਾ। 1 ਸਾਲ 'ਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਬਚੂਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਖਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ 2049 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਖਾਣ ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ PSPCL ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਨ ਦਾ ਖਾਨ ਦਾ। 1 ਸਾਲ 'ਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਬਚੂਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ,
ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 520 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1120 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰੋਪੜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਬਚੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਇਹ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਰਚੀ ਕਟਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 43 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸੀ। ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ 304 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ 10 ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਕਥਾਲਾ ਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ 11 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 57 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 10 ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 47 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 4 ਕਫ ਸਿਰਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ।
जबकि इस तो पहला WHO विश्व सेहत संस्था ने अक्तूबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਈਆਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ 4 ਕਫ ਸਿਰਪ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ WHO ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾयर है पर भारत सरकार ने हुण खुद इस कंपनी का बचाव किया है। यूक्रेन ते रूस के विचाले चल रहे युद्ध के नाल जुड़ियां कुछ अहम खबरां ने। रूस के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि जे अमरीका यूक्रेन नूं अति आधुनिक हवाई सुरक्षा प्रणाली मुहैया करवाउंदा है तो प्रणालियां ते उन्हां नूं चलाउण वाले लोग रूसी फौज दे निशाने ते होणगे। इस दौरान यूरोपीयन यूनियन यानी कि EU ने यूक्रेन के खिलाफ जंग कारण रूस ते नवीं पाबंदियां का ऐलान भी कर दिता है। हालांकि इन्हां पाबंदियां दे वेरवे खबरां पढ़े जाण तक जारी नहीं किए गए सन। उधर यूक्रेन ने रूस से अगले साल की शुरुआत दे विच एक वड्डे जमीनी हमले की तैयारी करने का इल्जाम लाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की समेत सीनियर यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि यह वक्त लापरवाह होने का नहीं है। यह हमला दक्षिण दे विच पूर्वी डोनबास खेतर या फिर कीव दे वल्लों भी हो सकता है। हालांकि पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि रूस की जमीनी हमला करने की समर्था तेजी दे नाल घटती जा रही है। इस तो पहले इस हफ्ते बरतानिया के सब तो वड्डे फौजी अधिकारी सर टोनी रेडकिन ने कहा सी कि हुण इस युद्ध दे विच रूस दे लई हालात बुरे ही होणगे। इसका कारण दसदे हुए उन्होंने कहा सी कि रूस इस वक्त गोले बारूद की भारी कमी का सामना कर रहा है। उन्हें खदशा जताया कि अक्तूबर दे विच जिन्ना 3 लाख लोगों नूं फौज दे विच वापस बुलाया गया सी उन्हां दी ट्रेनिंग फरवरी दे विच पूरी हो जाऊगी अते इन्हां सारे लोगों नूं मैदान दे विच उतारिया जाऊगा। जिहड़ा खदशा जताया है यूक्रेन दे सीनियर अधिकारियों ने यह उन्हां दी गल है। उत्तरी कोरिया ने एक बारी फिर बैलिस्टिक मिसाइल दे लई अहम परीक्षण किया है। नवीं रणनीतिक हथियार प्रणाली बनाउण दी दिशा दे विच अहम कदम चुकदे हुए उत्तरी कोरिया ने हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मोटर का परीक्षण किया है। उत्तरी कोरिया अमरीका की मुख भूमि ते हमला करने के लिए तैयार बैलिस्टिक मिसाइल बनाउण दे उद्देश दे नाल अगे वध रहा है। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी मुताबिक वीरवार नूं उत्तरी कोरिया के लीडर किम जोंग उन दी निगरानी दे विच उत्तर पश्चिमी रॉकेट लॉन्च सेंटर ते इसका सफल परीक्षण किया गया। ऑस्ट्रेलिया तो वड्डी खबर है जिथे जहरीला पालक खाण करके लोकां दे बीमार होण दीयां रिपोर्टां आ रहीआं ने। इन्हां लोकां नूं सेहत विगड़न तो लैके हैल्सिनेशन यानी कि भरम होण वर्गियां समस्यावां आ रहीआं ने। हुण तक 9 लोकां नूं मैडिकल मदद दित्ती गई है। इन्हां लोकां नूं रिवेरा फार्म्स ब्रांड दा पालक खाण तो बाद शिकायत हो रही है। सेहत विभाग का कहना है कि पालक खाण तो बाद लोकां दे विच भरम होण तो लैके हार्ट रेट वधण अते निगाह धुंधली होण वर्गे लक्षण दिखाई दिते ने। सेहत विभाग ने एक जनतक सलाह जारी करदे कहा कि जे इस ब्रांड दा पालक खा के किसी तरह के लक्षण तुहानूं दिखाई दिंदे ने तां तुसीं तुरंत हस्पताल दे विच जाओ, डॉक्टर तो चैकअप करवाओ। इस दरमियान कंपनी जिहड़ी रिवेरा फार्म्स है उसका भी बयान सामने आया है। उही कंपनी जिस कंपनी दा ये जिहड़ा पालक है इन्हां दे बुलारे ने कहा कि इस बैच के पालक ते किसी किस्म के नदीन का असर होया पर होर उत्पाद इस दे नाल प्रभावित नहीं होए हन। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के नेड़े शुक्रवार सवेरे जमीन खिसकण के कारण घट्टो घट्ट 8 लोगों की मौत हो गई। इस खिसकण दे विच 92 लोग फसे सन जिन्हां दे विचों 53 लोगों को खबरां पढ़े जाण तक सुरक्षित बचा लिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाले भी दर्जनां लोग लापता ने जिन्हां नूं भालिया जा रहा है। मलेशिया के अग बुझाऊ विभाग ने दस्सिया कि हादसा मलेशिया के सेलंगोर सूबे दे विच कौमी राजधानी खेतर के बाहर सवेरे लगभग 3 बजे वापरिया। इस हादसे की चपेट दे विच सड़क किनारे स्थित ऑर्गेनिक फार्म भी आया है। यह फार्म लोगों को कैंप ला के इत्थे रहण दी सहूलत दिंदा है। ट्विटर ने एक होर वड्डी कार्रवाई की है। वीरवार शाम नूं अमरीकी तकनीकी कारोबारी दुनिया का सब तो वड्डा अमीर व्यक्ति एलन मस्क इसनूं कवर करने वाले कई नामवर पत्रकारां दे खातिआं नूं ट्विटर ने सस्पेंड कर दिता है। इन्हां दे विच न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN अते वाशिंगटन पोस्ट वर्गियां संस्थावां दे नाल जुड़े पत्रकार शामिल ने। ट्विटर दे बुलारे ने तकनीकी वैबसाइट द वर्ज दे नाल गलबात करदे कहा कि पाबंदी लोकेशन दे नाल जुड़ी जानकारी नूं लाइव साझा करन करके लाई गई है। ट्विटर ने कदम एलन मस्क दे उस ऐलान तो बाद चुक्या जिस दे विच उन्हां ने अपने निजी जहाज दी लोकेशन साझी करन वाले व्यक्ति दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करन दा ऐलान कीता सी। ट्विटर ते कुछ अकाउंट अरबपतियां दे निजी जहाजां दी असल समय दी लोकेशन साझी करदे ने। इन्हां खातिਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ वाले लोग ट्विटर ते जनतक तौर ते उपलब्ध जानकारी नूं अगे साझा करदे ने। ट्विटर ते एलन
ਜੈਟ ਨਾਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਸਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੈਕ ਸਵੀਨੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਖੀ ਏਲਾ ਇਰਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੇ ਮਿਸ਼ਾਲੀ ਮੈਸ਼ਬਲ ਦੇ ਮੈਟ ਬਿੰਦਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਰੋਨ ਰੂਪਰ ਅਤੇ ਟੋਨੀ ਵੈਬਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ CNN ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।